Fasting is willfully abstaining from natural pleasures for a spiritual purpose. Some of us, we think, Pastor, if I fast for one day, I will grow hungry. Let me show it from the Bible when you can actually grow hungry. The fasting changes us, not God. Many of us think if we fast, God is going to be karigipoying and He's going to come running to us. If there is vitamin D deficiency in you, it doesn't mean that the sun vanished from you. The sun is still there. It means you didn't go near the sun. The sun was the same yesterday, today, and forever. The same way God is there yesterday, today, and forever, the same way. So fasting doesn't change God, fasting changes you. Some of us, we have demons inside us. We have bonded with the demon, so that demon is our friend now. We feel it's a sin to leave that bondage. Why? Because of this friendship. In order for us to break that bondage, you can only fast and pray. Now, let me talk about the 3 important keys to a successful kingdom life. All right, how many of you are ready to hear the word of God? ఎంతమంది దేవుని వాక్యం వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు? Fantastic. So let me share it with you. మరి త్వరగా మీతో వాక్యం చెప్తాను. So last week we spoke about prayer. క్రిందటి వారం ప్రార్థన గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. With the angle of fasting. మరి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయడము. And today we are going to open the subject on fasting. ఈ రోజు ఉపవాసాన్ని గురించి ప్రత్యేకంగా ధ్యానం చేయబోతున్నాం. Now many of us think that fasting is stopping food. చాలా మంది ఏమనుకుంటారంటే ఉపవాసం అంటే భోజనం చేయకుండా ఉంటే చాలు అనుకుంటాం. Well, that is one of the thing, but that's not the only thing. ఉపవాసంలో భోజనం చేయకుండా ఉండడం అనేది ఒక భాగం, కానీ అదే ఉపవాసం కాదండి. So let us understand what fasting is. కనుక అసలు ఉపవాసం అంటే ఏంటో మనం అర్థం చేసుకుందాం. Fasting is willfully abstaining from natural pleasures for a spiritual purpose. మరి ఒక ఆత్మీయ ఉద్దేశాల కోసం సహజంగా మన సుఖాలకి మనను దూరంగా ఉండడం లేక కాదనుకోవడము ఉపవాసము. So fasting is not just abstaining from food. కనుక ఉపవాసం అంటే కేవలం భోజనం తినకుండా ఉండడం మాత్రమే కాదు, but also from every natural pleasure. అయితే ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి ప్రతి ఆనందాన్ని నుంచి లేక సుఖాల నుంచి మనం దూరంగా ఉండడం. Got it? Did you understand it? అర్థమవుతుందా? For example, 1 Corinthians chapter 7 verse 3 to 13. ఉదాహరణకి 1 కొరింథీ 7వ అధ్యాయం 3 నుంచి 14 వచనాలు 13 వచనాలు. Should fulfill his marital duty to his wife, and likewise the wife to her husband. The wife does not have authority over her own body, but yields it to her husband. In the same way, the husband does not have authority over his own body, but yields it to his wife. Do not deprive each other, except perhaps by mutual consent and for a time, so that they may devote yourselves to prayer, then come together again, so that Satan will not tempt you because of your lack of self-control. I say this as a concession, not as a command. I wish that all of you were as I am, single, he means, but each of you has your own gift from God, and one has this gift, another has that. భర్త భార్యకును అలాగునే భార్య భర్తకును వారి వారి ధర్మములు నడపవలెను. భర్తకే గాని భార్యకు తన దేహంపైని అధికారం లేదు, అలాగనే భార్యకే గాని భర్తకు తన దేహంపైని అధికారం లేదు. ప్రార్థన చేయుటకు మీకు సావకాశం కలుగునట్లు కొంతకాలం వరకు ఉభయుల సమ్మతి చొప్పుననే తప్ప ఒకరినొకరు ఎడబాయకుడి. మీరు మనసు నిలపలేకపోయినప్పుడు సాతాను మిమ్మల్ని శోధింపకున్నట్లు తిరిగి కలుసుకోండి. ఇది నా హితబోధియే గాని ఆజ్ఞ కాదు. మనుషులందరూ నా వలె ఉండవలనని కోరుచున్నాను. ఆయనను ఒకడు ఒక విధమునను మరి ఒక విధమునను ప్రతి మనుషుడు తనకున్న కృపావరము దేవుని వలన పొంది ఉన్నాడు. So what is Paul saying over here? కనుక పౌలు ఇక్కడ ఏం చెప్తూ ఉన్నాడు? He's saying if husband and wife are there, they should also abstain from coming together during fasting. మరి భార్య భర్తలు ఉపవాసం ఉంటున్నప్పుడు వారు కలవకుండా దూరంగా ఉండాలి అంటున్నారు. So it's not only about food but also about sex. కనుక మరి కేవలం ఆహారం మాత్రం కాదు, కానీ లైంగిక జీవితాన్ని గురించి కూడా దీని వర్తిస్తుంది. It is also about natural pleasures. ఇది ప్రకృతి సంబంధమైన శరీర సంబంధమైనటువంటి ఆ కోరికలు నుంచి సంతోషాల నుంచి చెప్తూ ఉంది. What can be a natural pleasures? మరి ఈ ప్రకృతి సంబంధమైనటువంటి సంతోషాలు ఏమిటి? Social media. మరి సోషల్ మీడియా, watching టీవీని చూడడం, watching movies, సినిమాలు చూడడం, డాక్యుమెంటరీస్ చూడడం, or doing something that gives you pleasure. లేక శరీర సంబంధంగా మీకు ఆనందం కలిగించేటువంటిది ఏదన్నా కావచ్చు. So you need to abstain from everything that is going to give you pleasure.
కనుక ఈ రీతిగా శరీరాన్ని సంతోషపరిచేవి, సుఖపరిచే వాటి నుంచి మీరు దూరంగా ఉండాలి. Some of the folks, they like sleeping. It's a natural pleasure. మరి కొంతమందికి నిద్రపోవడం అనేది వారికి శరీర సంబంధంగా సంతోషం. As a matter of fact, when you're fasting, you actually can't sleep for a long period of time. మరి వాస్తవానికి మనం ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ఎక్కువసేపు నిద్రపోలేమని. Because the body actually doesn't need the time because you don't have anything to digest, nor repair works are not done. So your sleep maybe, when I was fasting for 21 days, I used to sleep for 3 hours, 4 hours a day. మరి ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ఆహారం మనం తీసుకోం కనుక మన శరీరం దాన్ని జీర్ణించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదు కనుక ఎక్కువ నిద్ర కూడా పట్టదు. నేను 21 రోజులు నేను ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు కేవలం రోజుకి 3 గంటలు మాత్రం పండుకునేవాడు. So it doesn't so fasting means abstaining from everything. కనుక ఉపవాసం అనగా అన్నిటి నుంచి దూరంగా ఉండడము. So let us look at the principles of fasting. కనుక ఈ ఉపవాసం యొక్క సిద్ధాంతాలని, నియమాలు మనం చూద్దాం. So fasting is not missing a meal. మరి ఉపవాసం అంటే ఏదో ఒక పూట భోజనాన్ని మనం తినకుండా ఉండడం మాత్రం కాదు. Understand, the first principle is fasting is not dieting. మొట్టమొదటి నియమం అంటే ఉపవాసం అంటే ఏదో డైటింగ్ చేస్తున్నట్టు కాదు. Many of us, we fast so we can diet. మరి చాలా మంది మనం డైటింగ్ చేయాలని ఉపవాసం చేస్తూ ఉంటాం. So we tend to go with 2 meals a day, 1 meal a day, or vegetable fast, or something, fruits fast, that fast, this fast. No, fasting doesn't mean dieting. కనుక ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు రోజుకి 2 సార్లు మాత్రమే తినడం, లేకపోతే కూరగాయలు మాత్రమే తినడం, లేక ప్రత్యేక పదార్థాలు మాత్రమే తినడం చేస్తుంటాం. కనుక మరి ఉపవాసం అనేటువంటిది డైటింగ్ కాదు. And the second principle is fasting demands replacing meals with the reading of the word and prayer. కనుక రెండవ ప్రత్యేకమైనటువంటి నియమం ఏంటంటే ఉపవాసము చేస్తూ ఉన్నప్పుడు ఆ భోజనానికి బదులు మనము దేవుని వాక్యాన్ని, ప్రార్థనతో నింపాలి. So do you know how much time you're actually going to save if you don't cook and don't eat? మరి మనం వండుకొని భోజనం చేయకుండా ఉంటే మనం ఏం ఆదా చేస్తామో తెలిసింది. When my wife and I, we both were fasting, we didn't know what to do because there was no need to think about food, plan for food, cook for food, clean for all the utensils. We had plenty of time. మరి నేను నా భార్య ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు అసలు భోజనం ఏం తినాలనేటువంటి ఆలోచన లేదు, ప్లాన్ చేయక్కర్లేదు, వండక్కర్లేదు, వండిన తర్వాత అది శుభ్రం చేయక్కర్లేదు. కనుక ఈ సమయం అంతా కూడా మాకు చాలా సమయం మిగిలింది. If you're working and if you're going to work, మరి ఒకవేళ మనం ఉద్యోగం చేస్తూ ఆ రోజు ఉద్యోగానికి వెళ్ళాలి అనుకుంటే, and during your lunch break, మీ ఆ లంచ్ బ్రేక్ లో everybody goes and has lunch, right? అందరూ వెళ్ళి భోజన సమయానికి వెళ్ళి భోజనం చేస్తూ ఉంటారు. During that time you can open your Bible, read, and you can pray and meditate on the word of God. ఆ సమయంలో మీరు బైబిల్ తెరిచి దేవుని వాక్యం చదివి ధ్యానించవచ్చు. So you need to find those areas where you categorically you spend time for natural pleasures. You replace that time by reading and praying. కనుక మన శరీర ప్రకృతి సంబంధంగా విచ్చేసేటువంటి సమయాన్ని ఏమేమి ఉన్నాయో ఆ అవకాశాలు మనం కనుగొని దానికి బదులుగా మనం ప్రార్థన వాక్యంతో నింపాలి. So the fourth principle is fasting draws you back to the word of God. నాలుగవ ప్రత్యేకమైనటువంటి ఉపవాస నియమం అంటే మన ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు తిరిగి దేవునికి సమీపంగా మనల్ని తీసుకువెళ్తుంది. All right, so these are the 4 principles of fasting, very important. ఈ 4 చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటి ఉపవాస నియమాలుగా ఉన్నాయి. Some of us, we think, pastor, if I fast for 1 day I will grow hungry. మరి కొంతమంది అంటారు, పాస్టర్ గారు ఒక్క రోజుగా నేను ఉపవాసం ఉంటే చాలా ఆకలిస్తూ ఉంటుందండి. Well, let me show it from the Bible when you can actually grow hungry. మరి అయితే బైబిల్లో నుంచి అసలు మనకు ఆకలి ఎప్పుడు వస్తుందో మనం చూద్దాం. And this is also scientifically proved as well. ఇది కూడా శాస్త్రపరంగా రుజువుపరచబడిందే. Are you ready? సిద్ధంగా ఉన్నారా? All right, let's open our Bibles to Matthew chapter 4 verse 2. మత్తయి సువార్త 4వ అధ్యాయము 2వ వచనాన్ని చూద్దాం. After fasting for 40 days and 40 nights, he was hungry. 40 దినములు 40 రాత్రులు ఉపవాసం ఉండిన పిమ్మట ఆయన ఆకలిగొనగా. Who was hungry? Jesus. ఎవరు ఆకలిగా ఉన్నారు ఇక్కడ అంటే యేసు ప్రభువు వారు ఆకలిగా ఉన్నారు. How many days can we go for fast? ఎన్ని రోజులు ఉపవాసం ఉండగలం? That's good. So after you fast for 1 day, those hunger growls that you have in your stomach, it is not hunger. కనుక ఒకరోజు ఉపవాసం ఉంటే మనకు ఆకలేసేస్తుంది అనుకునేది అసలు అది ఆకలి కాదు. It is a panic attack. అది యాక్చువల్లీ మన మీద దాడి అని చెప్పాలి. It is not the second day or the third day
you feel like, oh my God, I want to eat a whole building. It is just your desire to eat food because you've been addicted to eating. అలాగే రెండో దినం మూడో దినం ఉపవాసం ఉండేటప్పటికి ఇంకా నాకు మనకు కావాల్సిన తినేయాలనిపిస్తుంది. అది మన ఆకలి కాదు కానీ మనం తినాలి అనేటువంటి కోరిక మాత్రమే. We are actually focusing on the spirit, not the flesh. కనుక ఉపవాస సమయంలో శరీరం మీద కాకుండా ఆత్మ మీద మనం దృష్టి కేంద్రీకరించాలి. Because we are made on the 6th day, remember? మనం 6వ దినాన మానవుని దేవుడు సృష్టించాడు, జ్ఞాపకం ఉందా? And the number 6, it represents flesh. మరి 6 అనేటువంటి సంఖ్య శరీరానికి సూచనగా ఉంది. 8 is the number of renewal. మరి 8 అనేటువంటి సంఖ్య నూతన పరచబడడానికి సాదృశ్యంగా ఉంది. So if you pass the 7 days, కనుక ఆ 7 దినాలుగానే మనం నెగ్గినట్టయితే 8th day you're going to feel like a bird. మరి 8వ దినాన పక్షి వలె మనం ఎగిరేంత శక్తి పొందుకుంటాం. That's so true. You're going to feel so much on your energy. మీకు అంత గొప్ప శక్తి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. All right, now let's see how we should not fast. అయితే మనం ఉపవాసం ఎలా ఉండకూడదో కూడా మనం చూద్దాం. Ready? Open your Bibles to Matthew chapter 6 verse 16. మత్తయి సువార్త 6వ అధ్యాయం 16వ వచనం దయచేసి గమనించండి. When you fast, do not look somber as the hypocrites do, for they disfigure their faces to show others they are fasting. Truly I tell you, they have received their reward as well. మీరు ఉపవాసం చేయనప్పుడు వేషధారుల వలె దుఃఖముఖులై ఉండకుడి. తాము ఉపవాసం చేయనట్టు మనుషులకు కనబడవలనని వారు తమ ముఖములను వికారము చేసుకుందురు. వారు తమ ఫలం పొంది ఉన్నారని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నాను. When people fast, ఉపవాసం ఉంటున్నప్పుడు people put oil on their head. వారి నూనె పోసుకుంటారు. How many days fast? Just one meal. మరి కేవలం ఒక్క పూట మాత్రమే ఉపవాసం ఉంటున్నారు. That one meal itself, they eat fruits. మరి ఆ ఒక పూట కూడా పళ్ళు తింటూ ఉంటారు. And they say that's a fast. అది ఉపవాసం అని అంటారు. No, it's not. అది కాదండి. You're just showing off. అది కేవలం మనం చూపించుకున్నట్టు అవుతుంది. You put oil on your head. మరి తలకి నూనె రాసుకుంటాం. You wear white clothes. తెల్లని బట్టలు వేసుకుంటాం. And you turn your face holy. ముఖం చాలా పరిశుద్ధంగా పవిత్రంగా పెట్టడానికి ప్రయత్నిస్తాం. That's exactly what he said. Don't do like the hypocrites. అదే ఇక్కడ అంటున్నాడు, వేషధారుల వలె మీరు చేయకూడదు అంటున్నాడు. You know, when I was fasting, I was much more energetic than I was eating. వాస్తవానికి నేను ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు భోజనం తిన్న దానికన్నా బలంగా ఉండింది. Last year I didn't fast, but before a year I fasted for 21 days. మరి క్రిందటి సంవత్సరం నేను ఉపవాసం ఉండలేదు, కానీ అంతకు ముందు సంవత్సరం 21 రోజులు నేను ఉపవాసం ఉన్నా. After the 3rd day I was walking, I was exercising outside. మరి 3వ దిన ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత మరి వాకింగ్కి వెళ్ళేవాడిని, వ్యాయామం కూడా చేసేవాడిని. 90 days walk, 90 minutes walk. Felt fantastic. మరి 90 నిమిషాలు నేను వాకింగ్కి వెళ్ళినప్పుడు చాలా అద్భుతంగా అనిపించింది. You think I'm shouting and preaching now, but you need to see when I was fasting, I used to be on fire. మరి ఇప్పుడు నేను గట్టిగా ప్రసంగిస్తున్నట్టుంది, కానీ ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు మీరు చూడాలి, ఇంకా నేను చాలా మండుచున్నట్టుగా ఉండేవాడు. When you're fasting, your energy is renewed. మన ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు మన శక్తి నూతన పరచబడుతుంది. When you're fasting, you have much more energy and you're filled with the power of the Holy Spirit. ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ఇంకా అధికమైన బలం పొందుకొని ఆ పరిశుద్ధాత్మతో మనం నిండుకొని ఉంటాం. You give the way for the Holy Spirit while you're fasting. మన ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో మన ద్వారా కార్యం చేయడానికి మనం ఆయనకి మరి అవకాశం ఇస్తూ ఉన్నాం. Let me show you what happened when they fasted. ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందో మీరు గమనించండి. Acts 13:2. అపోస్తల కార్యం 13వ అధ్యాయము 2వ వచనం. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, "Set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I have called them." వారు ప్రభువును సేవించి ఉపవాసము చేయించు ఉండగా పరిశుద్ధాత్మ, నేను బరబ్బను సౌలును పిలిచిన పని కొరకు వారిని నాకు ప్రత్యేకపరచుడని వారితో చెప్పెను. And let's see again what happened while they were fasting. 14:23 is the same book. ఆ తర్వాత అదే అధ్యాయం 14వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో కూడా ఏం జరుగుతుందో మనం చూద్దాం. ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు Paul and Barnabas appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting committed them to the Lord in whom they had put their trust. మరియు ప్రతి సంఘములో వారికి పెద్దలను ఏర్పరిచి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి వారు నమ్మిన ప్రభువునకు వారిని అప్పగించిరి. You get direction under fasting. ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు దేవుని నుంచి ఉపదేశం మనం పొందుకుంటామండి.
your goal can be renewed under fasting. ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు మన గురులు నూతన పరచబడుతూ ఉంటాయి. Are you understanding? There is power in fasting. ఉపవాసంలో గొప్ప శక్తి ఉంటుందండి. Don't think you'll grow weak. No, you actually grow stronger when you fast. ఉపవాసం ఉంటే నేను ఏదో బలహీనం అయిపోతానే అనుకోకూడదు. మనం ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ఇంకా బలము, అధికమైన బలాన్ని పొందుకుంటాం. All those who believe say amen. నమ్మిన వారు ఆమేన్ చెప్దాం. They're like, pastor, fasting? No, I'm actually encouraging you and motivating you to fast. మరి దయచేసి మీరు ఉపవాసం ఉండడానికి మిమ్మల్ని ప్రోత్సహిస్తున్నాను, మీకు ఈ సలహా ఇస్తూ ఉన్నాను. Let's look at what happens, the benefits of fasting. ఉపవాసంలో ఉన్నటువంటి ఉపయోగాలు ఏంటో, మేలులు ఏంటో మనం చూద్దాం. First one, it disciplines your spirit. మొట్టమొదటిగా ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు మన ఆత్మకు ఒక క్రమశిక్షణ కలుగుతుంది. Your spirit is going everywhere. మన ఆత్మ ఎటు పడితే అటు వెళ్ళిపోయేటువంటి స్థితిలో ఉండొచ్చు. You are unable to control your desires. మన యొక్క కోరికల్ని మనం నియంత్రించుకోలేకపోతున్నాం. You fast and you get discipline. ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ఒక క్రమశిక్షణ మనం పొందుకుంటాం. Second one is spiritual capacity growth comes. రెండవదిగా ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ఆత్మీయ సామర్థ్యత అధికమవుతుంది మనకి. If you have a spiritual capacity and it is not being utilized, then that capacity decreases. ఒకవేళ ఆత్మీయ సామర్థ్యత మనకున్నా దాన్ని సరిగా మనం వినియోగించట్లేదంటే ఆ సామర్థ్యత తగ్గిపోతూ ఉంటుంది. But if you have your capacity and if you want to increase your capacity, then fasting does it. అయితే ఆత్మీయంగా సామర్థ్యత కలిగి ఇంకా దాన్ని అధికం చేసుకోవాలంటే ఉపవాసం ఉండాలి. The third one is heart and mind will be pure. మూడవదిగా మన మనసు, మన హృదయం స్వచ్ఛమైనదిగా, పవిత్రమైనదిగా, పరిశుద్ధంగా ఉంటుంది. If you're like, pastor, I have too many sins in my mind. పాస్టర్ గారు, నా యొక్క మనసులో చాలా పాపపు తలంపులు ఎక్కువ ఉన్నాయండి అని అంటే, even though I want to control it, I'm unable to control it. నేను నియంత్రించుకోవాలనుకుంటున్నా, చేసుకోలేకపోతున్నాను. Fasting and prayer makes your heart and your mind pure. మరి ఉపవాస ప్రార్థనలు మన మనసుని, మన హృదయాన్ని పరిశుద్ధపరుస్తాయి. That is how I gain control over myself. ఆ రీతిగానే నా మీద నేను నియంత్రణ పొందుకోగలిగా. over my anger issues. నా యొక్క కోపోద్రికమైనటువంటి ఆ పరిస్థితి సమస్యల మీద నేను అధికం జయాన్ని పొందుకున్నా. over my worldly desires. నా లోక కోరికల నుంచి మీద నేను జయాన్ని పొందుకున్నా. The fourth point benefit is go after God and His word. You'll get time to go after God and His word. మరి నాలుగోది, మనం ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు దేవుని ఆ యొక్క సహవాసంలోనికి, ఆయన వాక్యములో ఎక్కువ సమయం గడపడానికి మనకు వీలవుతుంది. You might be thinking, I'm not getting enough time to read the word of God. Then fast and pray. You're going to get time. దేవుని వాక్యం చదవడానికి సరిపోయినటువంటి సమయం దొరకట్లేదండి అని మీరు అనిపిస్తే ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయండి, మీకు ఆ సమయం దొరుకుతుంది. Fifth one is physical health restoration. మరి ఐదవది, ఆ శారీరక ఆరోగ్యం మనకి సమకూర్చబడుతుంది. Fasting actually restores your health. ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు మన ఆరోగ్యం ఇంకా నూతన పరచబడుతుంది. You know, I used to have high cholesterol, everything. When I fasted, my health was restored again. అంతకుముందు నా కొలెస్ట్రాల్ ఇంకా కొన్ని ఎక్కువగా ఉండేవి, కానీ నేను ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు అన్ని కూడా నియంత్రించబడ్డాయి. And now I look much younger. I am much more energetic than a 36-year-old guy. మరి ఒక 36 సంవత్సరాల వ్యక్తి కన్నా నేను ఇంకా చిన్నవాడిగా, ఇంకా బలవంతుడిగా నేను కనబడతాను. Why did it happen? Because of fasting. దీనికి కారణము ఉపవాసము. Loss of weight. మరి నా బరువు కూడా తగ్గుతుంది. That is another benefit of fasting. ఉపవాసంలో ఉన్నటువంటి మరి యొక్క మేలు అది. We tried that dieting, this dieting, all those dietings. No, fast and you want to lose weight. అనేక రకాల డైటింగ్లు మనం పాటించడానికి ప్రయత్నిస్తాం, కానీ ఉపవాసం ఉండండి, మీ బరువు తగ్గుతుంది. But you don't fast for loss of weight. అయితే Understand that? బరువు తగ్గడం కోసం ఉపవాసం ఉండడం కాదు. It is one of the side benefits of fasting. అయితే ఉపవాసం ఉండడంలో మేలుల్లో అనేక మేలు, ఒక మేలు మన బరువు తగ్గుతుంది. 2 years back, some of the folks, they tried fasting for this purpose only. మరి 2 సంవత్సరాల క్రితము కొంతమంది బరువు తగ్గడానికే ఉపవాసం ఉన్నారు. You know what happened? They were not able to fast for more than 2 days. వారికి కనీసం 2 రోజుల కన్నా ఎక్కువ ఉపవాసం One ఉండలేకపోయారు. sister, she saw those tea bags and she's like, she prepared herself a fast for all those 21 days. మరి ఒక సహోదరి అయితే 21 దినాలు ఉపవాసం ఉండడానికి తను సిద్ధపరచుకుంది. She ordered tea bags, Mari- you know, non-caffeinated tea bags. మరి ప్రత్యేకమైనటువంటి టీ బ్యాగ్స్ కూడా ఆర్డర్ చేసుకుంది. Her husband was eating biryani that day. ఆ రోజు తన భర్త ముందు కూర్చొని బిర్యానీ తింటున్నాడు. That's it, she gave up. ఇంకంతే, ఉపవాసం విడిచిపెట్టేసింది. She had puppy eyes that day. ఆ రోజు చాలా కుక్క పిల్లలు ఎలా చూస్తాయో అలాగా చూడడం ఆరంభించింది. Its benefit is it gives you spiritual freedom.
ఆత్మీయ స్వేచ్ఛని ఉపవాసం మనకిస్తుంది. Are you bondaged through several thoughts and minds which are drawing you back? అనేక తలంపులు మిమ్మల్ని బందీగా చేసి మిమ్మల్ని వెనక్కి లాగుతున్నాయా? Fasting gives you spiritual freedom. ఉపవాసం ఉన్నట్టయితే మీకు ఆత్మీయ స్వేచ్ఛని, స్వతంత్రతని ఇస్తాయి. 9th one is physical freedom. 9వది భౌతికమైనటువంటి స్వేచ్ఛ. You're going to be active and you're going to be fast. మనం ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ఇంకా మనం చురుకుగా ఉంటాం. 10th one is it gives you a spirit of giving. మరి 10వ మరి ఆ యొక్క ప్రాముఖ్యమైనటువంటిది ఇచ్చే గుణాన్ని మనలో పెంపొందిస్తుంది. If you are a miser, ఒకవేళ పిసినారిగా ఉంటే, if you don't feel like giving, ఇవ్వాలి అని మీకు అనిపించట్లేదు అనుకోండి, fast and pray, you're going to get that habit of giving. ఉపవాసం ప్రార్థన చేయండి, ఇచ్చే గుణం మీకు వస్తుంది. Because giving actually grows you. ఎందుకంటే ఇచ్చినప్పుడు మనం ఇంకా అధికంగా ఎదుగుతాం. The reason for my growth is because I'm a big giver. నేను ఇంత ఎదగడానికి కారణం ఏంటంటే నేను ఎక్కువగా ధారాళంగా ఇస్తూ ఉంటాను. 11th benefit is your light shines like anything. మరి 11వది మన యొక్క వెలుగు చాలా ప్రకాశంగా ఉంటుంది. You're going to stop being in the darkness and you're going to start walking in the light. ఇక చీకట్లో ఉండకుండా వెలుగులో ప్రకాశించి వెలుగులో నడిచేయడం ఆరంభిస్తాం. 12th one is gives you protection by God because you run towards him. ఇప్పుడు 12వది దేవుని వైపు ఆ ఉపవాసంలో పరిగెడుతూ ఉంటాం కనుక దేవుని కాపుదల, సంరక్షణ మనం పొందుకుంటాం. Next one is it answers your prayer. 13వది మన ప్రార్థనలకి జవాబు మనం పొందుకుంటాం. 14th is it gives intimacy with God. 14వది దేవునితోని సాన్నిహిత్యాన్ని మనకి ఇస్తుంది. I can go on like this. ఈ రీతిగా అనేక మేలుల్ని ఉపవాసం గురించి నేను చెప్పొచ్చు. 15th is increases retention capacity of your brain. మరి 15వ అది మన యొక్క జ్ఞాపక సామర్థ్యాన్ని ఇంకా పెంపొందిస్తుంది. Whatever you read, you're going to retain it in your brain. మనం చదువుతున్నది, ధ్యానం చేస్తుంది మన మనసులో మనం నిలిచి దాచుకోగలుగుతాం. It makes you more sensitivity. It increases your sensitivity to the Spirit of God. దేవుని ఆత్మనికి మనం ఇంకా ఎక్కువగా స్పందించే రీతిగా మనల్ని నడిపిస్తుంది. You receive a power of discerning. మరి ఆ వివేచన శక్తిని మనం పొందుకుంటాం. These are some of the benefits of fasting. ఉపవాసంలో కొన్ని మేలుల మట్టుకే ఇవన్నీ Now అండి. come on church, how many of you want to fast? కనుక ఇప్పుడు ఎంతమంది ఉపవాసం ఉండాలి అనుకుంటున్నాం? Very nice, very nice. Keep your hands down. All right, now let me give you the guidelines of fasting. ఉపవాసం ఏ రీతిగా ఉండాలో కొన్ని సూచనలు మీకు The చెప్తాను. first one is you need to commit yourself to God in consecration to fast and pray. మొట్టమొదటిగా ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయడానికి దేవుని కొరకు మనం ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. Yeah, you need to consecrate. మనం ప్రత్యేకపరచుకోవాలి, ప్రతిష్ఠించుకోవాలి. If you don't consecrate and you simply fast, that means you're only dieting. మనం ఏదో ప్రత్యేకపరచకుండా దేవుని కొరకు ప్రతిష్ఠించకుండా ఉపవాసం ఉంటే అది మనం ఏదో భోజనం మానేస్తున్నట్టు మాత్రమే అవుతుంది. Now again, remember, consecration doesn't mean putting on white clothes, putting oil and looking dull. దేవుని కొరకు ప్రతిష్ఠించుకోవడం, ప్రత్యేకపరచుకోవడం అంటే ఏదో నూనె రాసుకొని ఆ తెల్లంగీలు వేసుకొని విచార ముఖం పెట్టుకొని కూర్చోవడం కాదు. No, you need to make a vow with God saying that, God, I'm going to dedicate all my natural pleasures with the word of God and with prayer. ప్రభువా, నా శరీర సంబంధమైనటువంటి కోరికలు, ఆ సుఖాలన్నిటిని తీసివేసి దానికి బదులు ప్రార్థన వాక్యంతో నేను నింపుకుంటానని దేవునితో ఒక ఒప్పందం చేసుకోవాలి. The second one is drink plenty of room temperature water. మరి రెండవది మనకి ఆ రూమ్ కి సరిపడేటువంటి ఉష్ణోగ్రత ఉన్నటువంటి నీరును మనం ఎక్కువ తాగుతూ ఉండాలి. Don't drink cold. మరి మరీ చల్లని నీళ్ళు తాగొద్దు. Don't drink hot. మరి వేడివి తాగకూడదు. Drink normal water. సరిపడేటువంటి సహజమైనటువంటి ఉష్ణోగ్రత కలిగిన నీళ్లను మీరు తాగుతూ ఉండాలి. Pastor, how much should I drink? పాస్టర్ గారు, ఎంత నీళ్ళు నేను తాగాలి? Minimum 16 glasses a day. మరి సుమారుగా కనీసం రోజుకి 16 గ్లాసులు నీళ్ళు తాగాలి. 4 liters to 8 liters. మరి 4 నుంచి 8 లీటర్ల నీళ్లు ప్రతిరోజు మనం తాగాలి. Third guideline is drink herbal teas, no milk, no black tea, no green tea, no caffeinated teas. మరి మూడవదిగా కెఫీన్ ఉన్నదో లేకపోతే బ్లాక్ టీయో గ్రీన్ టీ కాదు కానీ హర్బల్ టీలు మనం తాగుతూ ఉండాలి. You know what herbal tea is? హర్బల్ టీ అంటే ఏంటో వనమూలికలతో ఉండేటువంటి టీ ఏంటో తెలుసండి? Let me explain it to you. మీకు వివరిస్తాను. You might be thinking, oh pastor, now I need to go on Amazon, order that. No, let me be, it's very simple. మరి ఇప్పుడు అమెజాన్కి వెళ్ళి నేను ఆర్డర్ చేయాలా అనుకుంటాం కానీ మరి సులువుగా మీకు చెప్తాను. You have mango trees around you? మీ చుట్టూ మామిడి చెట్లు ఉన్నాయా? You have guava trees around you? మరి జామ పండ్ల చెట్లు ఉన్నాయా? You have ravi trees? రాగి ట్రీలు ఉన్నాయా? చెట్లు ఉన్నాయా? Whatever trees, which are very good for health.
మరి ఆరోగ్యానికి పౌష్టికంగా ఉన్నటువంటి ఏ చెట్టు అయినా కూడా just pluck their leaves, tear it down into bits and pieces, put it in water. Once that water comes to that high, very soonly just turn it off and filter it and drink it. ఆకులు తీసుకొని చిన్న ముక్కలు చేసి ఆ నీళ్ళల్లో వేసి దాన్ని కొంచెం వేడి చేయండి. కొంచెం ఉడికినప్పుడు బాయిల్ అయినప్పుడు దాన్ని తీసుకొని వేడిగా దాన్ని తాగండి. No udakadam, just that pongu. Right? Just the first boil, turn it off. మరి మొదటి పొంగు వస్తే చాలు, మంట ఆపేసి దాన్ని మీరు తీసుకోవచ్చు. Now that's herbal tea for you. అది మనకి హెర్బల్ టీ అండి. Simple. అది చాలా సులువుగా మనం తీసుకోగలం. Don't order like that sister who ordered on Amazon. అమెజాన్లో ఆర్డర్ చేసిన సహోదరులాగా మీరు చేయకండి. The fourth guideline is gastric juices cause acidic reaction in the stomach, so drink water immediately. మరి కనుక నాలుగవది ఏంటంటే మనం ఈ జ్యూసెస్ లాంటి గ్యాస్ ఉన్నటువంటి జ్యూసెస్ తీసుకుంటే మనకి లోపల యాసిడిటీ వస్తుంది. కనుక మరి సహజమైనటువంటి ద్రవ పదార్థాలు మనం తీసుకోవాలి. When you don't eat, మనం భోజనం చేయనప్పుడు, basically food is also water. మరి ఆహారం కూడా భోజనం కూడా ఒక విధంగా నీరుగా లేక ద్రవకంగా మాత్రం మారుతుంది అని అంటారు. So when you don't eat, a lot of gases are produced. కనుక మనం భోజనం చేయనప్పుడు చాలా గ్యాస్ ఎక్కువ అయిపోతూ ఉంటుంది. So in order for these gastric juices to be reduced, you need to drink water immediately. కనుక ఈ గ్యాస్ ద్రవికాలని మనం తగ్గించాలి అంటే నీళ్ళను ఎక్కువ తాగుతూ ఉండాలి. And the fifth guideline is drink warm or hot fluids or water before retiring to sleep and waking up early in the morning. పడుకోక ముందు నిద్ర లేచిన వెంటనే కొంచెం వేడి నీళ్ళు తాగాలి. That's it. Warm water, warm to hot, not hot water, okay? కొంచెం వెచ్చగా వేడిగా ఉన్నటువంటి నీళ్ళు మీరు తాగితే చాలు. Because when you're fasting, you actually will feel cold. ఎందుకంటే ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు శరీరం చల్లబడుతూ ఉంటుంది. And before you sleep, you don't want to feel cold, so you drink warm water and it will give you nice sleep. నిద్రపోయేటప్పుడు ఆ శరీరం చల్లబడకుండా ఉండడానికి కొద్దిగా వేడి నీళ్ళు తాగితే బాగుంటుంది. The sixth one is no juices with acids. మరి ఆరోది యాసిడ్లు ఉన్నటువంటి జ్యూసులు తాగకూడదు. Pastor, what acids will there be in juices? మరి ఈ జ్యూస్ లో యాసిడ్ ఉంటే ఏం చేస్తాయి పాస్టర్ గారు అని అడిగితే, Orange juice is a great acidic juice. మరి Orange జ్యూస్ అనేటువంటిది అది చాలా యాసిడిక్ ఉంటుంది. Grapes. మరి అలాగే ద్రాక్ష పండ్లు, right? All these are actually, they cause acidity in your body. ఇవన్నీ మనం తాగినప్పుడు మన శరీరంలో యాసిడిక్ నేచర్ ని తీసుకొస్తూ ఉంటుంది. Some of us, we drink lemon juice. Don't at all go to that lemon, near to that lemon. No, it causes acidity. కొంతమంది మనం నిమ్మ రసాన్ని తీసుకుంటే అది కూడా యాసిడిటీని పెంచుతుంది. Pineapple, మరి పైనాపిల్, tomato, టమాటాలు, don't go near those things. మరి వాటికి జోలికి మాత్రం అసలు వెళ్ళకూడదు. Now I've given you the guidelines. Now let's go to the effects of fasting. మరి ఇప్పుడు ఉపవాసం ఉండే విధానాన్ని మీకు చెప్పాను. అయితే ఉపవాసం ఉండేటువంటి ఫలితాలు, ప్రయోజనాలు మనం చూద్దాం. The fasting changes us, not God. మరి ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు మన ఉపవాస ప్రార్థనలు దేవుని మార్చువండి, అవి మనల్ని మారుస్తూ ఉంటాయి. Understand that, please. ఇది దయచేసి మనం అర్థం చేసుకోవాలి. Many of us think if we fast, God is going to be కరిగిపోయింగ్. మన చాలా మంది ఏమనుకుంటే ఉపవాసం ఉంటే దేవుడు కరిగిపోయి and he's going to come running to us. మన దగ్గర పరిగెత్తుకుంటూ వస్తారు అని అనుకుంటాం. If there is vitamin D deficiency in you, ఒకవేళ విటమిన్ డి తక్కువగా మన శరీరంలో ఉంటే, it doesn't mean that the sun vanished from you. మరి అనగా సూర్యుడు మనలోంచి అంతరం అయిపోయాడు లేకపోతే పారిపోయాడని కాదు. The sun is still there. సూర్యుడు ఉన్న చోటనే ఉన్నాడు. It means you didn't go near the sun. మీరు సూర్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళలేదు అని అర్థం. The sun was the same yesterday, today and forever. ఆ సూర్యుడు నిన్న నేడు నిరంతరం ఒకే రీతిగా ఉంటాడు. The same way God is there yesterday, today and forever, the same way. అలాగే దేవుడు నిన్న నేడు నిరంతరం ఏకరీతిగా ఉండేవాడు. So fasting doesn't change God, fasting changes you. కనుక ఉపవాసం దేవుని మార్చదు కానీ ఉపవాసం మనల్ని మారుస్తుంది. Second point is fasting doesn't move God, fasting moves you into a better positioning with God. రెండోది మన ఉపవాస ప్రార్థనలు దేవుని కదిలించడం కాదు కానీ మనల్ని దేవుని సముఖంలోనికి ఇంకా మంచి స్థలానికి మనల్ని నడిపిస్తారు. Fasting increases your spiritual capacity. ఉపవాస ప్రార్థనలు మన ఆత్మీయ సామర్థ్యతను పెంచుతూ ఉంటాయి. Fasting breaks habits and spiritual bondages. మరి మన ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు మనకున్నటువంటి వ్యసనాలు, అలవాట్లు, ఆత్మీయ బంధకాల్ని అది తెంపేస్తూ ఉంటుంది. Let me show you an example. There is in the book of Matthew chapter 17 verse 19 to 20, there is a story over here where we see that the disciples were trying to
release the devil, the demon that this boy has been possessed with. మరి మత్తయి సువార్త 17వ అధ్యాయంలో చూస్తే ఒక చిన్న బాలులో ఉన్నటువంటి అపవిత్ర ఆత్మని వెళ్ళగొట్టడానికి యేసు ప్రభువు వారి శిష్యులు ప్రయత్నిస్తూ ఉన్నారు. Brother Matthew comes. అప్పుడు మాథ్యూ బ్రదర్ వస్తున్నారు. This father brought his son along, and he didn't find Jesus, so he said, sir, my son has been possessed with demons. Can you please pray over him? ఈ తండ్రి అపవిత్రాత్మ పుట్టినటువంటి తన కుమారుని తీసుకొస్తుంటే యేసు ప్రభు వారు కనబడలేదు కనుక ఆయన శిష్యుల దగ్గరికి వచ్చి, అయ్యా నా కుమారునికి సహాయం చేయండి అని అడిగాడు. Then Matthew gets excited. అప్పుడు మత్తయి చాలా ఆసక్తితో ముందుకు వచ్చాడు. Why? Because he saw Jesus praying and demons going. Now it's his chance. ఎందుకంటే అంతకు ముందు యేసు ప్రభువు ప్రార్థన చేయగా అపవిత్రాత్మ వదిలి వెళ్ళిపోవడం చూశాడు కనుక ఇప్పుడు అలా చేసే అవకాశం నాకు వచ్చింది అనుకున్నాడు. Now Matthew goes to this demon possessed boy. మత్తయి ఇప్పుడు ఈ అపవిత్రాత్మ పట్టినటువంటి అబ్బాయి దగ్గరికి వెళ్ళాడు. Oh, demon, go! మరి అపవిత్రాత్మ వెళ్ళిపో అని గద్దిస్తున్నాడు. Go, go, go! వెళ్ళిపో వెళ్ళిపో అని గద్దిస్తున్నాడు. But this boy, there is no velipo. He is increasing his demonic activity. వెళ్ళిపోయే బదులు ఇంకా అది ఎక్కువ అయిపోతుంది, ఉద్రేకం అయిపోతుంది. Brother John comes. మరి ఇప్పుడు బ్రదర్ జాన్ గారు వచ్చారు. It's not possible because of you, Matthew. I will do it. మత్తయి నీకు ఇది సాధ్యం అవుతుంది, నేను చేస్తాను చూడు I అన్నాడు. will pray in tongues and I will kick this demon out. భాషల్లోనే మాట్లాడి ఈ అపవిత్రాత్మని తన్నేస్తాను అన్నాడు. Oh, Rabasiya, Barabada, go, 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 go! అలా భాషలతోనే మాట్లాడి గద్దించాడు. Demon doesn't leave. అపవిత్రాత్మ వెళ్ళలేదేంటి. More demonic activity. The boy starts, doing all those vinyasas. మరి అపవిత్రాత్మ ఇంకా ఉద్రిక్తం అయిపోయి ఇంకా చిన్నవాడు ఇంకా విన్యాసాలు చేయడం ఆరంభించాడు. Luke, the scientific doctor. మరి చాలా శాస్త్రవేత్తగా ఉండేటువంటి లూక్ గారు వచ్చారు. He's like, hey, John and Matthew, it's not because of you. I know the scientific method that Jesus followed. మత్తయి మరి యోహాను మీకిది కుదరదు, యేసు ప్రభువు వారు అవలంబించిన విధానం నాకు తెలుసు, నేను చేస్తాను I చూడండి will అన్నాడు. kick this boy. నేను వాడిని ఒక్క తన్ను అంతాను, The demon will go. ఆ దయ్యం వదిలేస్తుంది. But instead of Luke kicking that boy, the demon started kicking Luke. మరి లూకు ఆ అబ్బాయిని తనడం బదులు అందులో ఉన్నటువంటి అపవిత్రాత్మ లూకాని తనడం ఆరంభించింది. Now all this is my imagination. It's not ఇవన్నీ written in నా the Bible. ఊహలతో చెప్తున్నానండి. Because we find this verse in the scripture. Then after Jesus walks down, maybe Jesus was hiding in the bush and he was watching all this drama. బహుశా యేసుప్రభు వారు అక్కడ పక్క నుండి జరుగుతున్న సన్నివేశాన్ని గమనిస్తున్నారేమో. And he was laughing. Oh, look at these fools. మరి వీరు చేస్తున్న పని ఏంటి అని నవ్వుకుంటున్నాడేమో. Then Jesus comes and then the father says, your disciples, they tried to kick the demon out of my boy, but they are not able to. Can you please pray? అప్పుడు యేసుప్రభు వారు వచ్చారు. ఆ తండ్రి ప్రభువుని చూసి, మీ శిష్యులు ఏం సహాయం చేయలేకపోయారు, దయచేసి మీరు ప్రార్థన చేయండి అని ప్రభువుని అడిగాడు. Jesus said, demon go, and the demon left. మరి అపవిత్రాత్మ వెళ్ళు అని గద్దించగానే యేసుప్రభు వారు మరి అపవిత్రాత్మ వదిలి వెళ్ళిపోయింది. The disciples were in awe. They were like, what just శిష్యులు అది happened? చూసి ఆశ్చర్యపోతున్నారు, ఇదేంటి ఎలా జరిగింది అనుకుంటున్నారు. We prayed so much. ఇంతగా మనం ప్రార్థన చేశామే, Nothing happened. ఏం జరగలేదు. Then Jesus even scolded them. He said, how long should I be with you? ఆ తర్వాత ఎంతకాలం నేను మీతో ఉందును అని వారిని గద్దించాడు కూడా And ప్రభు. now in verse 19 we see, then the disciples came to Jesus in private and asked, why couldn't we drive it out? 19వ వచనంలో తరువాత శిష్యులు ఏకాంతంగా యేసునొద్దకు వచ్చి, మేము ఎందుకు దానిని వెళ్ళగొట్టలేకపోతుమి అని అడిగిరి. Then Jesus replied, because you have so little faith, truly I tell you, if you have faith as small as a mustard seed, you can say to this mountain, move from here to there, and it will move. Nothing will be impossible for you. But this kind, in verse 21 you see, does not go out except by prayer and fasting. తరువాత శిష్యులు ఏకాంతంగా యేసునొద్దకు వచ్చి, మేము ఎందుకు దానిని వెళ్ళగొట్టలేకపోతామని అడిగిరి. అందుకు ఆయన, మీ అల్ప విశ్వాసం చేతనే మీకు ఆవుగింజంత విశ్వాసం ఉండిన యెడల ఈ కొండను చూచి ఇక్కడ నుండి అక్కడికి పొమ్మనగానే అది పోవును. మీకు అసాధ్యమైనది ఏది ఉండదని నిశ్చయంగా మీతో చెప్పుచున్నాన్ని వారితో అనెను. ఉపవాసము ఈ కార్యములు ఉపవాసం వల్లనే జరుగును. Hallelujah. Some of us, we have demons inside us. కొంతమందికి మనలోనే ఈ దయ్యాలు ఉన్నట్టుగా ఉంటాయి. Not unnatuga, it untai.
we have bonded with the demon, so that demon is our friend now. మరి ఇప్పుడు ఆ దయ్యంతో మన స్నేహం అయిపోయి ఇప్పుడు స్నేహితులుగా ఉంటాం. We say, hi demon, good morning, thank you for being my friend. So we created a bond with that demon. ఆ అపవిత్రాత్మ లేక దయ్యంతో ఒక సహవాసం లాగా మనకి ఏర్పడిపోయింది. We feel it's a sin to leave that bondage. ఆ బంధకాలను విడిపించుకోవడం పాపం అనుకుంటాం. Why? Because of this friendship. ఎందుకంటే మంచి స్నేహం అయిపోయింది ఇప్పుడు. In order for us to break that bondage, ఆ బంధకాన్ని మనం విరగొట్టాలి అంటే you can only fast and pray. మనం ఉపవాసం నుండి ప్రార్థన Do చేయాలి. you want me to name some of those demons? ఆ దయ్యములు ఏంటో మీకు చెప్పమంటారా కొన్ని? Laziness. సోమరితనం. Oh, we love that demon so much. మరి ఈ దయ్యం అంటే మనకు చాలా ఇష్టం. We feel it's not a sin to be lazy. మరి అసలు సోమరితనం ఏం తప్పు కాదు అనుకుంటాం. Look at the scriptures and it says laziness is a sin. మరి లేఖనాలు మీరు గమనించినైతే సోమరితనం పాపము అని తేటగా మనకు చూస్తాం. Some of us, we have another demon. మరి యొక్క దయ్యాలు కూడా మనలో ఉంటాయి. Demon స్విగ్గీ అనేటువంటి దయ్యం. జొమాటో. We feel, oh, it's a beauty. It's not a beauty, it's a demon. మరి అదేదో చాలా చక్కది అనుకుంటాం కానీ అది ఒక దయ్యం అండి. My dear brothers and sisters, there are a lot of demons that we have. స్నేహితులారా, ఈ రీతి అనేకమైనటువంటి ఆ దయ్యములు లేక అపవిత్రమైన ఉంటాయి. These demons, they won't leave you easily unless you fast and pray. మీరు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేస్తే తప్ప అంత సులువుగా అవి ఆ అలవాట్లు మిమ్మల్ని విడిచిపెట్టవు. The fifth point is fasting quiets the heart to hear God's voice. మరి ఐదవది, మన ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు మన హృదయాన్ని నెమ్మదిపరిచి దేవుని స్వరాన్ని వినడానికి సహాయం చేస్తాయి. In 2 Chronicles 7:14 we see, if my people who are called by my name will humble themselves and pray. రెండవ దినవృత్తాంతముల గ్రంథము 7వ అధ్యాయం 14వ వచనము, నా పేరు పెట్టబడిన నా జనులు తమను తాము తగ్గించుకొని ప్రార్థన చేసి. Now that word humble means fasting. తను తాను తగ్గించుకొనడం అనగా ఉపవాసం ఉండడం. Humble doesn't mean turning your face like that. No, it means fasting. తగ్గించుకోవడం అంటే ఏదో విచారకరమైన దిగులు ముఖం పెట్టడం కాదండి, ఉపవాసం ఉండడం అని అర్థం. So if you fast and pray, you draw God and you hear the voice of God. మరి కనుక ఉపవాసం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు దేవునికి సన్నిహితంగా మనం వెళ్తాం, అప్పుడు దేవుని స్వరాన్ని మనం తేటగా వినగలుగుతాం. The sixth benefit is fasting brings glory and intimacy to God. మరి ఆరవదిగా ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు దేవుని గొప్ప మహిమని కలుగజేస్తాం. Now let me talk about the three important keys to a successful kingdom life. మరి మంచి దేవుని రాజ్య సంబంధమైన జీవితాన్ని జీవించడానికి మూడు ప్రాముఖ్యమైనటువంటి అంశాలు మీకు చెప్తా. Are you ready? సిద్ధంగా ఉన్నారా? Right? These three things are very important. ఈ మూడు చాలా ప్రాముఖ్యమైనటువంటివి. Now I want you to repeat this after me in some time. So remember this. మరి ఆ తర్వాత మిమ్మల్ని అడుగుతాను, మీరు చెప్పాలి కనుక నేను చెప్పేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఆలకించండి. The first one is the word. మొట్టమొదటిది దేవుని వాక్యం. Second one is prayer. రెండవది ప్రార్థన. Third one is fasting. మూడవది ఉపవాసం. It's in an order. It's not randomly placed. ఇదేదో అక్కడక్కడ ఎన్నుకున్నాయి కాదు కానీ ఒక క్రమమైనటువంటి ఆ యొక్క అంశాలు ఇవి. Word gives you the ability to pray. మొదట మన వాక్యం చదివినట్టయితే ప్రార్థన చేసే సామర్థ్యతను మనకిస్తుంది. So without the word there is no prayer. కనుక వాక్యం మనం చదవకుండా ధ్యానం చేయకుండా ప్రార్థన చేయలేం. Why our prayer is not being heard is because you don't know the word and you are not praying according to the word. మన ప్రార్థనకి జవాబు ఎందుకు రావట్లేదు అంటే దేవుని వాక్యం మనం అర్థం చేసుకోలేదు, వాక్యానుసారంగా మనం ప్రార్థన చేయట్లేదు. And when you pray it leads you into fasting. మరి మనం ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు ఉపవాసంలోనికి అది మనల్ని నడిపిస్తుంది. Are you understanding? So word, prayer and fasting. కనుక దేవుని వాక్యము, ప్రార్థన, ఉపవాసం అనేది ఒక క్రమము. The word provides the substance for prayer and fasting. మరి ఆ వాక్యమే మనం ఉపవాసం ఉండడానికి, ప్రార్థన చేయడానికి కావాల్సిన శక్తిని, సామర్థ్యతని ఇస్తూ ఉంటుంది. Now if you look over here in Apostle Acts chapter 6 verse 22 to 4, it says, so the 12 gathered all the disciples together and said, it would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables. Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them. అపోస్తల కార్యములు 6వ అధ్యాయం 2వ వచనము, అప్పుడు 12 అపోస్తలు తమ యొద్దకు శిష్యుల సమూహమును పిలిచి, మేము దేవుని వాక్యం బోధించుట మాని ఆహారం పంచిపెట్టుట యుక్తము కాదు, కాబట్టి సహోదరులారా ఆత్మతోనూ జ్ఞానంతోనూ నిండుకొని మంచి పేరు పొందిన 7 మనుషులను మీలో ఏర్పరచుకుని
మేము మేము వారిని ఈ పనికి నియమింతుము. అయితే మేము ప్రార్థన యందును వాక్యమందును ఎడతెగక యుందుమని చెప్పిరి. And we will give our attention to prayer and the ministry of the word. అయితే మేము ప్రార్థన యందును వాక్య పరిచర్య యందును ఎడతెగక ఉందుమని చెప్పిరి. My dear brothers and sisters, when you remove food from your day, you will be left with plenty of time. మరి నా ప్రియ సహోదరి సహోదరులారా, ఈ ఆహారాన్ని మన జీవితంలోంచి ఆ రోజు పక్కన పెడితే చాలినంతటువంటి సమయం మనకు ఉంటుంది. Do you know every human spends 8 hours regarding food? మరి ప్రతి వ్యక్తి దినానికి 8 గంటలు భోజన విషయంలో వెచ్చిస్తూ ఉంటాడన్న విషయం మీకు తెలుసా? You might be saying, no pastor, not with me. పాస్టర్ గారు, నేను అంత సమయం వెచ్చించనండి అనొచ్చు. You might be thinking only half an hour in the morning for breakfast, 1 hour for lunch, 1 hour for dinner. పొద్దున టిఫిన్కి అరగంట, మధ్యాహ్నం రాత్రి భోజనాలకి గంట సేపు మాత్రమే ఉంటుందండి అనొచ్చు. You're missing that snack time. అయితే ఆ టిఫిన్, సాయంకాల టిఫిన్ మనం స్నాక్స్ మర్చిపోతాం. You're missing the tea time. టీ టైంని మనం గుర్తించుకోవట్లేదు. And you're missing the thought to think about food. What food you need to eat. ఏమి భోజనం చేయాలన్నటువంటి తలంపుకి మనం ఇచ్చేసేటువంటి సమయం కూడా ఉంటుంది. After you have eaten the food, you are thinking about what dessert should I eat. భోజనం తిన్న తర్వాత ఏం స్వీట్ డెజర్ట్ ఏం తినాలి అన్న ఆలోచన కూడా ఉంటుంది. While eating the tomato pappu, you are thinking tomorrow I need to make palak pappu. ఈరోజు టమాటా పప్పు తిన్నప్పుడు రేపు పాలకూర పప్పు చేయాలి అన్న ఆలోచన మనకు ఉంటుంది. You are spending 8 hours thinking about food. కనుక ఈ రీతిగా సుమారుగా 8 గంటలు ఆహార విషయంలో మన సమయం గడుపుతూ ఉంటామే. Remember, when you remove food from your day, you're going to be left with plenty of time. మరి భోజనం కానీ ఒక రోజు మనం పక్కన పెట్టినట్టయితే చాలా సమయం మనకు దొరుకుతుంది. Food is not the devil, the love for food is the devil. మరి భోజనం ఏదో దయ్యం కాదు, కానీ ఆ భోజనం ఉన్నటువంటి ప్రేమ అది దయ్యంగా ఆటంకంగా మనకు ఉంటుంది. It acts like that pretatma. ప్రేతాత్మలాగా పనిచేస్తూ ఉంటుంది. Even now you're thinking about what should I have for breakfast after this service. మరి ఇప్పుడు కూడా సర్వీస్ అయిపోగానే ఏం టిఫిన్ చేయాలి అన్న ఆలోచన ఉంది. Some of the brothers and sisters are like, amen brother, amen pastor. ఆమేన్ అని అనేస్తున్నారు ఇప్పటికే. Acts chapter 13 verse 2 to 3. అపోస్తల కార్యములు 13వ అధ్యాయము 2-3 వచనాలు. While they were worshiping the Lord and fasting, the Holy Spirit said, set apart for me Barnabas and Saul for the work to which I called them. So after they had fasted and prayed, they placed their hands on them and sent them off. వారు ప్రభువును సేవించి ఉపవాసము చేయుచుండగా పరిశుద్ధాత్మ, నేను బరబ్బాను సౌలును పిలిచిన పని కొరకు వారిని నాకు ప్రత్యేకపరచుడని వారితో చెప్పెను. అంతటా వారు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి వారి మీద చేతులుంచి వారిని పంపిరి. Fasting prayer gives you direction for your life. మరి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసినప్పుడు మన జీవితానికి ఒక మార్గోపదేశం ఇస్తుంది. It redirects you. మనం తిరిగి సరైనటువంటి మార్గంలో మనల్ని నడిపిస్తుంది. It renews your vision. మనకి దర్శనాన్ని నూతన పరుస్తుంది. It re-energizes you. తిరిగి మనల్ని నూతన బలాన్ని మనకిస్తుంది. Look at this. Saul and Barnabas, their life has been changed because of fasting and praying. సౌలు బర్నబాలు వారు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసినప్పుడు వారి జీవితమే మారిపోయింది. If you want to start afresh, మరి నూతనంగా మనం మన జీవితంలో ఆరంభించాలి అనుకుంటే start with fasting. మరి ఉపవాసం ఉండండి. It strengthens you. అది మిమ్మల్ని బలపరుస్తుంది. Acts 14 verse 23, we see Paul and Barnabas appointed elders for them in each church, and with prayer and fasting committed them to the Lord in whom they had put their trust. అపోస్తల కార్యం 14వ అధ్యాయం 23వ వచనంలో, మరియు ప్రతి సంఘంలో వారికి పెద్దలను ఏర్పరిచి ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసి వారు నమ్మిన ప్రభువునకు వారిని అప్పగించిరి. Now listen to this carefully. The key to effective life on earth is prayer. చాలా జాగ్రత్తగా గమనించండి. ఈ భూమి మీద మరి చక్కటి ప్రభావితం చేసే జీవితాన్ని మనం జీవించాలంటే దానికి ముఖ్యమైన తాళపు చెవి ప్రార్థన. And the key to an effective prayer is fasting. మరి ప్రభావం చేసేటువంటి ప్రార్థన మనం చేయాలంటే దానికి ఉపవాసం ప్రాముఖ్యమైనది. Some of us are very excited about prayer. కొంతమంది ప్రార్థన గురించి చాలా ఆసక్తిగా ఉంటారు. But if you're doing it the wrong way, it won't be an effective prayer. అయితే సరైన విధంగా మనం ప్రార్థన చేయకపోతే అది ప్రార్థనలో ఉపయోగం ఉండదు. So prayer is
activating your right to give heaven the interference that you need on earth. కనుక మనం ప్రార్థన చేసినప్పుడు భూమి మీద మనకి కావాల్సినటువంటి సహాయాన్ని మనకు చేసే అనుమతిని పరలోకానికి దేవునికి ఆయన ఆత్మకి మనం ఇచ్చినట్టు అవుతుంది. And fasting increases your spiritual capacity to commune and transact the supernatural business while increasing the flow of spiritual power through your vessel, through your body. మనం ప్రార్థన చేస్తున్న మన శరీరం కూడా దేవుని ఆత్మ ఇంకా బలంగా ప్రవహించినప్పుడు దేవునితో ఇంకా సరైనటువంటి విధంలో సంభాషణ చేసి ఆయన నుంచి కార్యాలని పొందుకోవడానికి సహాయపడుతుంది. And I want to close it with this. మరి ఈ మాట చెప్పి నేను ముగిస్తాను. Esther called for a fast. ఎస్తేరు ఉపవాసం ఉండడానికి పిలుపునిచ్చింది. We see that in Esther chapter 4 verse 16. ఎస్తేరు గ్రంథం 4వ అధ్యాయం 16వ వచనం మనం చూస్తాం. This is the secret of Esther. ఇది ఎస్తేరు జీవిత రహస్యం అండి. Esther chapter 4 verse 16. This is what it says. Go gather together all the Jews who are in Susa and fast for me. Do not eat or drink for 3 days, night or day. I and my attendants will fast as you do. When this is done, I will go to the king, even though it is against the law. And if I perish, I perish. నీవు పోయి శూషణనందు కనబడిన యూదులందరినీ సమాజ మందిరమునకు సమకూర్చి నా నిమిత్తం ఉపవాసం ఉండి 3 దినములు అన్నపానములు చేయకుండుడి. నేను నా పనికత్తులను కూడా ఉపవాసముందుము. ప్రవేశించుట న్యాయ వ్యతిరేకంగా ఉన్నను. నేను రాజునొద్దకు ప్రవేశించుదును. నేను నశించెదను. And you know what happened after this fast? ఆ తర్వాత ఆ రీతిగా ఉపవాసం ఉన్న తర్వాత ఏం జరిగిందో మీకు తెలుసు. The law was changed. అక్కడ చట్టమే మారిపోయింది. The person who tried to kill the Jews, God killed that person. మరి యూదుల్ని చంపడానికి ప్రయత్నించినటువంటి ఆ వ్యక్తి హతమార్చబడ్డాడు. He was shamed before the whole community. ఆ సమాజం అంతటి ఎదుట అతడు అవమానపరచబడ్డాడు. Your enemies are going to be changed మీ శత్రువులు కూడా మారిపోబోతూ ఉన్నారు when you fast and pray. మీరు ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేసినప్పుడు జరుగుతుంది. Now you might be thinking, Pastor, I never fasted. How do I fast? పాస్టర్ గారు ఇంతకు ముందు ఎప్పుడు నేను ఉపవాసం ఉండలేదండి, ఇప్పుడు ఎలాగ ఉండాలని మీరు అడుగుతున్నారేమో. Start with 3 days. 3 దినాలతోనే మీరు ఉపవాసం ఉండడం ఆరంభించండి. You can fast for 3 days. 3 దినాలు మనం సులువుగా ఉపవాసం ఉండొచ్చు. You can fast for 7 days or 9 days. మరి 7 దినాలు 9 దినాలు మీరు ఉపవాసం ఉండొచ్చు. You can fast for 11 days. 11 రోజులు ఉండొచ్చు. Or you can fast for 21 days. లేక 21 దినాలు కూడా ఉపవాసం ఉండొచ్చు. This year I'm calling for a 12-day fast. మరి ఈ సంవత్సరము 12 దినాల ఉపవాస ప్రార్థనకి నేను పిలుపునిస్తూ ఉన్నాను. And that fast is going to end on Easter morning. ఆ ఉపవాసము మరి ఈస్టర్ ఉదయాన ముగించబడుతుంది. And it's going to be a full fast for 12 days. మరి 12 దినాలు పూర్తిగా ఉపవాసం ఉండడం. And those 12 days, because it also falls after the first service, first Sunday. మరి మొదటి ఆదివారం తర్వాత ఆ 12 దినాలు ఆరంభం అవుతాయి కనుక So I'm going to prepare you in order and equip you in order to about the subjects of fasting. మరి ఆ ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు ఏ అంశాల్లో మనం ఏ రీతిగా ఉపవాసం ఉండాలన్న విషయాన్ని కూడా మిమ్మల్ని సిద్ధపరుస్తాను. So this is the guidelines and the manual that I've given for you to fast. కనుక ఉపవాసం కోసం కొన్ని ఆ ఉదాహరణ లేక ఆ విధానాన్ని నియమాల్ని ఈ రోజు మీతో పంచుకున్నాను. And this is very very important in order for you to fast. మీరు ఉపవాసం ఆరంభించడానికి ఉపవాసం ఉండడానికి ఇవి చాలా ప్రాముఖ్యమైన అంశాలు. So don't simply fast for the sake of fasting. కనుక ఏదో ఉపవాసం ఉండాలి అని ఉపవాసం ఉండకండి. Fast because you want to commune with God. దేవునితో సంభాషించడానికి సహవాసం చేయాలన్న ఉద్దేశంతో మీరు ఉపవాసం ఉండాలి. The last point I wanted to share is whatever you would have eaten if you are not fasting, you can give it to the Lord as an offering on the last day. మరి చివరిగా మీరు ఉపవాసం ఉన్నప్పుడు మీరు భుజించకుండా ఉన్నటువంటిది అంతా కూడా ఆ చివరి దినానికి నా ప్రభుకి మీరు దాన్ని ఇవ్వచ్చు. So whatever you have abstained from eating, all that money you need to save and you need to bring that as an offering on the last day. కనుక ఆ 12 దినాలు మీరు భోజనం చేయకుండా మిగిల్చినటువంటి డబ్బంతా కూడా మీరు సమకూర్చి చివరి దినాన్ని కానుకగా ప్రభుకి అర్పించాలి. And on the last day
you bring that as an offering and say, God, I bring this as an offering, and thank you for protecting me all these 12 days, and thank you for strengthening me, and thank you for changing my mindset, so my spiritual capacity is increased. ప్రభువా ఈ 12 దినాలు నన్ను కాపాడినందుకు నీకు వందనాలు, ఉపవాసంలో నాకు నడిపించి సహాయం చేసినందుకు నీకు వందనాలు, నా ఆత్మీయ సామర్థ్యత నేను పెంచి నన్ను కాపాడినందుకు నీకు వందనాలని కృతజ్ఞత భావనతోని అది కానుకగా మనం ప్రభువుకి ఇవ్వాలి. So that's what happens during fasting. మరి ఈ ఉపవాసము ఆ రీతిగా జరగాలి. So whatever you have tried till now, I know it has not been so effective because no proper guidelines. మరి ఇంతవరకు మీరు ప్రయత్నించి ఉండొచ్చు, సరిగా జరగకపో ఉండొచ్చు. దానికి కారణము సరైనటువంటి నియమ ప్రకారంగా మీరు చేయలేదేమో. Many of us have simply dieted, not fasted. మన చాలా మంది ఉపవాసం అనుకున్నాం కానీ కేవలం డైటింగ్ మాత్రమే చేసాం, సరైన ఉపవాసం మనం చేయలేదు. So I hope you have understood about fasting today. కనుక ఈరోజు ఉపవాసం గురించి మీరు క్షుణ్ణంగా అర్థం చేసుకున్నారు అని అనుకుంటాను. Let's pray. ప్రార్థన చేసుకుందాం. Almighty Father, we thank you, Lord, for this beautiful day that you've given to us. మా శక్తిగల ప్రభువా ఈ దినాన్ని మాకు అనుగ్రహించినందుకు నీకు వందనాలు చెల్లిస్తున్నాం. For you are a God who is wonderful and merciful. మీరు అద్భుతమైనటువంటి దేవుడవు, ఆశ్చర్యకరుడు, కనికరం గల దేవుడవు. You have blessed us and you're going to bless us again and again. మమ్మల్ని దీవించావు, పదే పదే మమ్మల్ని దీవించేటువంటి దేవుడవు. Lord, as we prepare our hearts and our minds towards fasting, ప్రభువా ఉపవాసం నిమిత్తం మా హృదయాల్ని మనసులో వేసి సిద్ధపరచుకుంటూ ఉంటగా, Lord, let there be healing in our bodies. మా శరీరంలో స్వస్థత కలుగడానికి సహాయం చేయి. Let there be healing in our minds. మా మనస్సులో స్వస్థతను అనుగ్రహించండి. Let there be healing in our spiritual capacity. మా ఆత్మీయ సామర్థ్యతలో మాకు స్వస్థత అనుగ్రహించండి. Let us look towards you, Father, ప్రభువా నీ తట్టే మేము చూడడానికి సహాయం and చేయండి. let us glorify your name. నీ నామాన్ని మహింపరచడానికి సహాయం Oh చేయండి. Lord, these bodies are your temple, of Father. ప్రభువా మా దేహములు నీ ఆలయములై ఉన్నాయి. And let you alone be in our bodies, of Father. మీరు మాత్రమే మా శరీరంలో ఉండలాగానే ఆలయంలో ఉండడానికి సహాయం చేయండి. Whatever is against your will, let that be dead in our bodies. నీ చిత్తానికి వ్యతిరేకంగా ఏమున్నా మా శరీరంలో అది మరి అంతమొందించమని ప్రార్థిస్తున్నాను. Whatever thought that is against your will, let that be dead నీ in చిత్తానికి Jesus' name. వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి తలంపులు యేసు నామములో లయమైపోవును గాక. Renew us మమ్మల్ని నూతన పరచున ఆయన, and re-establish us తిరిగి మమ్మల్ని స్థాపించమని so we ప్రార్థిస్తున్నాను. can be stronger ఇంకా బలంగా ఉండడానికి సహాయం and we చేయండి. can be greater ఇంకా గొప్పగా మేము ఉండడానికి సహాయం చేయండి. through your strength and your ability, of Father. నీ శక్తిని నీ సామర్థ్యం ద్వారా మేము అది సాధించడానికి సహాయం We చేయండి. thank you, Lord, in Jesus' name we ask and pray. ప్రభువా నీకే వందనాలు తెలుపుకొని యేసు నామములో అడిగి ప్రార్థిస్తున్నాము తండ్రి. Amen.